डेथ कार्ड तो भल मंद हो पारे पाप पुण्य हो पारे एमती विभिन्न प्रकार आम कर्म करुचे तेबे से जहाँ भी हो भगवान कहते जे तार किछि रिएक्शन रोचे जो भौतिक जगत आम जहाँ कर्म करुचे तार रिएक्शन रोचे एवं कर्म फल ताकू हम कहूचे से ताकू भोगिबा पई हमके संसार को बारंबार आसीबा को पड़ुची एवं आम आसिला गुण बाकी अन्य जंत्रणा सफरिंग ऑटोमेटिकली फॉलो करुची तो भगवान कहते ये केमती एक्जाक्टली होउची जे जेतेबेले आमे एठी आमे जन्म नेले भौतिक जगत रे एवं आमे कौन कले ना कर्म कले कर्म करने द्वारा किसी कर्म वासना आमे डेभलप कले अर्थात डिजायर इच्छा एवं सेगुड़िक कौन होउची ना आम मनरे मन भितर स्टोर होउची ये जन्म जन्म धरी एमती स्टोर होउची आमे जेते जन्म पाइले एवं जेतेबेले एक्जाक्टली मृत्यु होउची कौन होउची ना आत्मा ए शरीर भितरु मन बुद्धि अहंकार ए तीनोटी को धरिकी बाहरी आसुची मन भितर जो वासना रहिला कर्म वासना डिजायर ताकू जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स ताकू आमे कहूचे पूरण अपूरणीय ताकू फुलफिल करने ପାଇଁ गोटे शरीर हमको मिलियो से शरीरटी डिपेंड करिवो से वासना ऊपर ये मनुष्यर शरीर हो पारे पशुर शरीर हो पारे पक्षीर शरीर हो पारे कीट पतंग किसी भी शरीर हो पारे से वासना ऊपर डेभलप करिवो तान भगवान कहउचंदी एही बळी जे आमे जन्म हेले किछि कर्म करूचे एवं से कर्म फल को भोगिबा पई आमे बारंबार ए जगत को आसुचे कर्मर रिएक्शन अछि ताकू भोगिबा पई आमे ए जगत को आसुचे माने पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन ये शंकराचार्य कहते तेणु यही आमको न्याचुराली जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो रहुची मृत्यु जंत्रणादायक ता संगे अन्य जंत्रणा मध्य आमे जहाँ डिस्कशन करते एथुरु केमती आमे मुक्ति पाइबा भगवान ए गीतारे थ्रू आउट गीतारे यही समस्या गुड़ाकर समाधान बहुत सुंदर भावरे एवं सहज उपाय सब बतई देइचंदी आमे एठी तो एते डिस्कशन करि परिबानी किंतु दरकार पड़ले आमे गोटे क्लास नबा मध्य या ऊपर मु संक्षेप रे आपन कहितली जे प्रथम चारोटी आमे नियम पालन करबा कोन ना जो धर्म रही हमर दया तपस्या शौच सत्य सत्यता ये चारोटी जो धर्मर जो चारोटी स्तंभ आमे आकु अंततः अनुसरण करबा यार अर्थ होउची आमे आमिष खाइबानी कहीं ना जीव हत्या करूचे चाणक्य कहउचंती आत्मवत सर्वभूतेषु जेते जीव जंतु अछंती जेते प्राणी अछंती जार लाइफ अछि अर्थात सोल जोठी अछि नेचुरली आमे तांकु निज आम निज लोक निज भलिया आमे तांकु व्यवहार करे निज तांकु मारदवा केमिति मारिकी तांकु मांस खाइबा केमिति तो सेटा गोटे दया भाव आम रहा दरकार तो सेटा कहउचंती आगे चारोटी नियम पालन करबा कोन ना एई जो आमे आमिष खाइबानी आमर जो मादक द्रव्य सेवन करबानी कारण इंद्रिय को आमे कौन करछे ना ताकू आमे भगवान ठू दूरे नवा ପାଇଁ व्यवस्था करूचे निजर इंद्रिय तृप्ति पाई सेटा ठीक नुहे एवं इंटॉक्सिकेशन जोटा सेटा से कहउचंती सेटा को हमको बंद करिया पड़िवो एवं जुआ खेल अर्थात आमे मिछ कहबानी ठकीबानी गलत उपाय रे पैसा रोजगार करबानी एवं आ गोटे कहउचंती शौच क्लीनलीनेस सेटार अर्थ होची आमे अवैध संपर्क रखिबानी ये चारोटी नियम पालन करने संगे संगे मुझे आपको कही जे ए बी सी डी ई जो पांचटी ताकू अनुसरण करने किंतु एगुड़ा एत डिफिकल्ट नुहे ए फॉर एसोसिएशन संग भल संग करवा बी फॉर बुक रीडिंग माने गीता भागवत पढ़ा शुणा सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र को जप करवा डी फॉर डाएट बोले भगवान को भोग लगे खाइबा प्रसादम भाया तेणु ई फॉर सेवा भगवान की सेवा करवा ये जो जिनस गुड़िक ये भी एते कष्टकर नुहे आउ सबू भी आम न कर भी आम खाली श्रवण जोटा बर्तमान करुचे सी हूँ प्रथम आ द्वितीयटी हूँ केवल जप हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ये श्रवण कीर्तन ये दीटा को भगवान इम्पोर्टान्स देइचंदी जे ये हमको उद्धार करिवो आम दुख हमको दुख रु ऊपर को उठेइबो मुक्ति दबो तेणु
ये हला हमर एई जो जिनस गुडा आमे करूचे ये बहुत भी जोटा कुआ हला एगुडी हमर एते कष्ट नुहे एवं एकु जेतबेले आमे करिबा आमे आनंद भी पाइबा एटा पर मु डिस्कशन करिबि आ ऊपर केतबेले गोटे क्लास नेबी तो एनीवे एते खाली जस्ट हिंट्स दे देली जे हमकु ए सब करिबा ए सब कले कोन हबो आमे आउ ए भौतिक जगत को फेरिबानी आउ जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमर रहिबनी आमे पळेबा कोठी कि ना जोठी के आसीतले जो कारणरू सब को कारणरू सफरिंग होउची भगवान को आमे दूरे की भौतिक जगत को आस्तले एठी एन्जॉय करिया पई वर्तमान कौन करवा ना आमे भौतिक ए जगत को छाड़ी के भगवान पाखु जीवा तार प्रोसेस भगवान बताउछन्ती ये हला गीतार उद्देश्य वर्तमान आज आमे देखिबा गीतार सब्जेक्ट कौन मु गोटे शेयर करछि आग गोटे सेकंड शेयर सब्जेक्ट ऑफ भगवत गीता सब एथरे पांचोटी सब्जेक्ट अछि ईश्वर बोले भगवान जीव बोले जीवात्मा प्रकृति काल समय कर्म तेरे ईश्वर होचंती श्रीकृष्ण स्वयं श्रीकृष्ण जे कि सुप्रीम कंट्रोलर परम नियंत्रणकर्ता तांको पुरुष भी कहा जाए पुरुष शब्दर अर्थ होची जे उपभोक्ता एंजॉय करंती जीव नेक्स्ट सी होचंती जने छोटो ईश्वर परमेश्वर भाया नुहे कि छोट ईश्वर भगवान गोटे क्वालिटी जो नियंत्रण करने क्वालिटी यहाँ जीव पाखे भी अच्छी कारण आम अंश तेणु मिनिट ईश्वर बोलिकी आम कहे क्षुद्र ईश्वर किंतु अल्टीमेटली भगवान द्वारा नियंत्रित जीव प्रकृति प्रकृति हूँ जो भौतिक प्रकृति आर अर्थ हूँ एथे तीनोटी गुण रही तीनोटी गुण को लेकिन प्रकृति कौन ना सत्व रज तम ये है प्रकृति अच्छा प्रकृति और जीव जेमती प्रकृति हूँ जीव भी गोटे प्रकृति एवं प्रकृति कहला अर्थ फीमेल से भगवान को ईश्वर कहुई आर अर्थ हूँ जीव और प्रकृति फीमेल ता माने ये माने एंजॉय ये उपभोग्य उपभोग करा ये उपभोग कर वस्तु उपभोग करेंगे किए भगवान ईश्वर ये है आमर ईश्वर जीव प्रकृति तापर आसला काल जोटा कि भगवान आउ गोटे शक्ति से डिस्कसन टिके कर्म कर्म हूँ आम जो प्रकृति में तीनोटी गुण देखिले से तीनोटी गुण को नहीं कि जीव कौन करुच्ची ना समय प्रभाव रे बा समय नियंत्रण रे किछि कार्य करुच्ची से कार्य को आम कहूचे कर्म एवं से कर्म जो आम करुचे से किछि ना किछि आम सुख बा दुख किछि पाउचे ताकू आम कर्म फल कहूचे माने आम से कर्म कले एंजॉय करुचे ना सफर करुचे जमी गोटे व्यवसाय करुचे गोटे कर्म जो व्यवसाय फेल्योर हो गला दुख व्यवसाय भल चलला प्रॉफिट है सुख ताल कर्म जोटा कले तार फल है यही सुख दुखटा एनीवे आमे वर्तमान जीवा ये जो स्क्रीन शेयर टी स्टॉप कर देली वर्तमान सेकंड ईश्वर आमे आज डिस्कशन करबा पांचटी सब्जेक्ट प्रथम डिस्कशन करबा ईश्वर भगवान बोले तांको केमती आमे जानिबा जेमती आम शरीर गोटे मेसीन एवं ताकू चलाउची ता भितर थिबा जो आत्माटी से होचे ड्राइवर जो पर्यंत से ड्राइवर टी अच्छी भितर ए शरीर टी अच्छी जेतेबेले ड्राइवर टी चली जीवो ए शरीर किछि मूल्य नाही ये गोटे जस्ट डेड मैटर तेणु सेमती ए ब्रह्मांड होची सेही भलिया गोटे बड़ मेसीन एवं आकु तो गोटे भी किए गोटे चलाउथुबो ना सी होचंती भगवान परमेश्वर परमात्मा तेणु ये आम हेले छोट आत्मा सी परमात्मा
ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ 14 ଭୁବନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, 14 ପ୍ଲାନେଟାରୀ ୱାର୍ଲଡ, ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ସେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। এটা ବୁଝିବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ରୋଜ ଫ୍ଲାୱାର ଟେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ଅରିଜିନ ଅଛି, ସୋର୍ସ ଅଛି, ସେ ସୋର୍ସଟା ହଉଛି ରୋଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେ ରୋଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ସିଡ୍, ଏବଂ ସିଡ୍ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି। ଏଟା ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତାର ସୋର୍ସ କିଏ, କେହି କହିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର, ଆମ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ମନକୁ ମନ କିଛି ଆସୁନି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଇଭେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଟେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କହୁଥିଲି ପେଣ୍ଟିଂ, ପେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟର ନଥିଲେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟା ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁନିଆ ତିଆରି, ତାହେଲେ ଶକ୍ତିମାନ ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି କଜ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଜେସ୍, ସବୁ କାରଣର କାରଣ ସିଏ, ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାନି। ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନା, ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆମେ ବି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ସିଏ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ବଡ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଟାଣିଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, ତାର ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଖତମ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ ଈଶ୍ୱର। ଆମଠୁ ବଡ ଈଶ୍ୱର ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ ବଡ ଦେବତା ମାନେ, ସେ ବଡ ବଡ ସୁନାମି କେତେବେଳେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି କରିବ କରିବ, ତାର ଭୂମିକମ୍ପ, ସାଇକ୍ଲୋନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଇ ସବୁ ଦୈବିପାକ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତମୀଶ୍ୱରାଣାଂ ପରମଂ ମହେଶ୍ୱରಂ ତମ ଦେବତାନାଂ ପରମଂ ଚ ଦୈବତಂ ପରମ ପତିନାଂ ପରମଂ ପରସ୍ତାତ୍ ଦୁଇଦମ୍ ଦେବಂ ଭୁବନେଶମ୍ ଇଦମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ତମୀଶ୍ୱରାଣାଂ ପରମଂ ମହେଶ୍ୱରମ୍, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ହେଡ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତମ ଦେବତା ନାମ ପରମଂ ଚ ଦୈବତମ୍, ମାନେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପତି ପତିମ୍ ପତି ନାମ ପରମଂ ପରସ୍ତା, ଯେତେ ରଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଜା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାମାନେ ଯେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳ, ଯେମିତି ଗଛଟିକୁ ଟେକିକି ଧରିଛି, ତାର ଗଣ୍ଡି, ତାର ଇଏ କଣ, ଫୁଲ ଫଳ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପତ୍ର, ଯୋଉଦିନ ମୂଳଟି କାଟିଦବା ସେ ସବୁତକ ତଳେ ଗଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଛର ମୂଳ, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି ଏବଂ ଯାଉଛି, ଅସ୍ତ ବି ହଉଛି, ରାତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଫଳ ଫଳୁଛି, ଫଳ ପାଚୁଛି, ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡାକ, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଗୁଡା କିଏ କରୁଛି, ଆମେ ଆମେ ତ ନିଜେ କରୁନେ, ତେଣୁ ଜଣେ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ବେନିଫିଟ ବି ପାଉଛେ, ଏବଂ ସେ ବେନିଫିଟ ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ବେନିଫିଟ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି
ଆମର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନ ମିଳିବ ଆମ ବଡିରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ଆସିବେ ସକାଳୁ, ଆମେ ତ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ରହିଲା, ଆମେ ତ ଯୋଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛେ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବାନି, କିଛି କାମ ହିଁ କରିପାରିବାନି। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ କିରଣ, ସେଥିରେ ଚିରହରିତ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଟା ତିଆରି ହଉଛି ଗଛର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସେଠି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଏ ନଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଯୋଉ ରହିଛି 6ଟି ରସ, ସେ କୋଉଠି, ସେ ଫଳରେ ସେଗୁଡାକ ଭରି ହଉଛି। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବ ଫଳର ରସ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁ ତ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଉପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଫସଲ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଘଟୁଛି, ଏହା ପଛରେ ଜଣେ କିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମହାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ସିଏ ଜଣେ, ଏବଂ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ କେହି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ମୟା ଅଧ୍ୟଗଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚରମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ କଥା, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଘଟୁଛି, ଏଗୁଡିକ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ବା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବା ମୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗାରେ ବି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୀତାରେ କଥା କହିବେ ସେ, ଅଂ ସର୍ବଂ ପ୍ରଭଃ ମତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ମତଲବ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ଏବଂ ମୋଠୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆଇ ଆମ୍ କଜ ଅଫ ଅଲ୍ କଜେସ୍। ଯାହା ଯେତେ କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ତାର କାରଣ ମୁଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆମକୁ ଉପନିଷଦ। ଆମେ ହେଲେ ଡିସ୍କସନ ତାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଯାଉଛେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଜୀବ। ସେକେଣ୍ଡ, ଜୀବ ମାନେ ଆମେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଯେତେ ଯାହା ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱର। ଆମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ଭଳିଆ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଫ୍ଲୋଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଝୁଲେଇକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପୁଟନିକ ସାଟେଲାଇଟ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଉପରେ ରଖି ଦଉଛେ। ଆମେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ବି ଆମର ଅଛି, ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ସନଲାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମର୍କୁରୀ ବଲ୍ବଟେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଏଡେ ବଡ ସନଲାଇଟଟେ ତିଆରି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୁନ ଲାଇଟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କଲେ କଣଟେ କରିବା, ଗୋଟେ ଡୋମ ଲାଇଟଟେ କରିଦବା, ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ। ଏବଂ ଆମର ଲିମିଟେସନ ବି ଅଛି। କଣ ନା, ଆମେ ଯଦିଓ ପ୍ଲେନ ଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଉପରକୁ ପଳଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଇଏର ଅକ୍ଷ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ କି ତଳକୁ କୁଆଡେ ଆସିବା ନାହିଁ କି ଉପରକୁ, ସେଇଠି ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଆମକୁ ପ୍ଲେନ ଟା ନେଇକି ଗଲେ ବି ଆମକୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ରିଫୁଏଲ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର ଲିମିଟେସନ। ତେଣୁ ଏମିତି, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ତାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସେ ଆସିଛି, ଭଗବାନ ନେପୋଲିଅନ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଆମର ଏବେକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ହିଟଲର ଭଗବାନ ଭଳିଆ, ସେ ମତେ, ଆମେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ପୂଜା କର, ସେ ସେଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଆମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର ସେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଜୀବ। ଏବଂ ଜୀବ ହଉଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ଭୌତିକ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରକୃତି, ଜୀବ ଏ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ସୁପିରିୟର। କାହିଁକି ନା, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଚେତନା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଚେତନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବ, ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ ପ୍ରକୃତି, ତାର ଚେତନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁପିରିୟର। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମେ କହୁଛେ, ଭୌତିକ ଜଗତ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତି,
ये पुणी दी प्रकार परा अपरा बड़ जिनस नुहे परा अपरा माने परा हूँ जोटा आध्यात्मिक जगत भगवान को सृष्टि रे आध्यात्मिक जगत हूँ चारि भाग रु तीन भाग ताको परा कहउछंती बा आध्यात्मिक प्रकृति बोली कहि परिबा अपरा भौतिक जगत बा भौतिक प्रकृति जोठी जीव जंतु आमे रहिले ये हूँ वन फोर्थ भगवान को सृष्टि रे ये हूँ वन फोर्थ चारि भाग रु भागे आध्यात्मिक जगत जगत हूँ चारि भाग रु तीन भाग एवं ये जो मु कहली जो परा अर्थात आध्यात्मिक प्रकृति बा आध्यात्मिक जगत आर अधिष्ठात्री बा याकू जे परिचालना करूचंती चलाउचंती से होचंती राधा रानी श्रीमती राधा रानी किंतु जो भौतिक जगतर जे कंट्रोल करूचंती जहां को दिया जायछि कंट्रोल से भी निजे मनु करनांती ए कंट्रोल भगवान तांकू ए दायित्व समान डेलीगेट करिसंती तांको नियंत्रण रे ये कंट्रोल करूचंती से होचन दुर्गा देवी भौतिक जगत को से कंट्रोल करूचंती तबे हमें जदि देखिबा ए जो भौतिक जगत आउ ये गोटे प्रकृति भौतिक जगत ताको हमें कहले अपरा एवं आध्यात्मिक जगत जोटा कि हमें कहले परा आकर दीटा का डिफरेंस हमें देखिबा ये जो भौतिक जगत भगवान कहउचंती भूत्वा भूत्वा प्रलीयते माने बारंबार ये सृष्टि होउची पुणी ध्वंस होउची कोटा ए जो भौतिक जगत किंतु आध्यात्मिक जगतटा भगवान जोठी अछंती से परमानेंट सी एमती बारंबार सृष्टि बा ध्वंस तार नाही ये तेणु टेम्परारी किए भौतिक जगत टेम्परारी किंतु ये टेम्परारीटा ये रेकरिंग कौन अर्थात यही साइकिलटा बारंबार चलची डिस्ट्रॉय हो जाउची पुणी आउ थरे क्रिएट होउची डिस्ट्रॉय होउची पुणी क्रिएट होउची ये चालीची तेणु रियल किंतु परमानेंट नुहे भौतिक जगत रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि अच्छी अर्थात आमे गोटे शरीर नहीं कि जन्म होचे एवं आमर मृत्यु होची पुणी फेरुचे किंतु जो आध्यात्मिक प्रकृति बा परा आमे कहले सेठी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं सेठी आमे सत चित आनंद आमे बोले जो स्पिरिट सोलटा भीतर अच्छी सेटा आमे सेई सत चित आनंद फॉर्म रे आमे एग्जिस्ट करूचे हमर सेठी मटेरियल बॉडी नाही रक्त मांसर शरीर हमर सेठी हमें नुहे तेणु जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाही तो जन्म तो नाही आ जरा कोडू आसीबो बा व्याधि कोडू आसीबो बुढ़ापा आसीबोनी कि हमको रोग बाग हबनी मृत्यु को नाही हम सब बेले यंग से भगवान सब यंग सब 16 वर्ष 18 वर्ष भाया दिशुचे जो जिते आम देखुचे भगवान कोई बुढ़ा रूप आम देखुचे कि ना यंग तेणु तांकरी भाया सच्चित आनंद होती रहा ये हूँ आध्यात्मिक जगत जेहेतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक जगत अच्छी सफरिंग अच्छी अन्य सफरिंग जो आधि आत्मिक आधि भौतिक आधि दैविक जो तीन कही से रन्न मिजेरीज गुड़िक रही नहीं कौटी आध्यात्मिक प्रकृतिर जगत रे से जिनस नाही सेगुड़ाक सेमाने सेठी परमानेंट रूपे आनंद पाती जो आनंद की असीम केबे खत्म हुएनी एंडलेस सबु बेले आनंद एवं ये जो भौतिक जगतटा आउ गोटे डिफरेन्स है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड रो जो आध्यात्मिक जगतर ये छाई बा प्रतिबिंब अर्थात ये रियल नुहे जेमती पोखरी कूले गोटे गछ थी आंब गछ धरतु एवं से आंब गछर प्रतिबिंबटा आम देखुचे कौटी पानी भितर आम जदि भितर को जीवा आंबटा आने देखिकी आम कौन प्रकृत आंब पाइबा से तो उपरे गछ उपरे सेटा होची हुडार गछ उपरे से होची प्रतिबिंब से पानी भितर जोटा एक्जाक्टली ये भौतिक जगत होची सेतिपई एटा टेम्पोरारी एवं नॉट रियल एटा वास्तव नुहे सेतिपई तो एटी सुख क्षणिक दुख ही दुख ये हूँ प्रतिबिंब
ଏସବୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସିବ, ଏଇଟା 15 ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ସବୁ କହିବ, 15 ଚାପ୍ଟର ଗଲାବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେମ୍ପରାରୀ, ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏଠି ଘର କରିଛି, ସେ ଘରଟି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଆଉ କଣ ମୋର ଆଉ, ତ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ନା, ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ତ ସେଟା ଟେମ୍ପରାରୀ। ଏଠି ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳୁଛି ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ, କ୍ଷଣିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଠି ଯୋଉ ଫଳ ଫୁଳ ଯାହା ଆମର ହଉଛି ସେଗୁଡା ପେରିସେବଲ, ସରିଯିବ, ପଚିଯିବ, ଡିକେ କରିବ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହବ। ଘରଟେ ତିଆରି କରିଛେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏ ଶରୀରଟେ କରିଛେ ହେଇ ଅଛି, ଏ ଶରୀରଟା ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଶରୀରର ଅବସାନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଶରୀର ବି ଟେମ୍ପରାରୀ। ବିଲ୍ଡିଂ ର କ୍ଷୟ ବି ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ ବନେଇଛେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଟେମ୍ପରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାରେ ଜଗତରେ ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଠି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଚାଲୁଛେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଜତଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବା ମାଲିକ ହବା ବା ଇଏ କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଏସବୁ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର ରହୁଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ଏବଂ ସେ ସେବା କଲା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅସୀମ, ପରମାନେଣ୍ଟ, କେବେ ଖତମ ହବନି ସେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଭୌତିକ ଜଗତରେ କଣ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ମୋଡ୍ସ, ତିନି ଗୁଣ, ରଜ ସତ୍ଵ ତମ, ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣ ଯୋଗୁ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଗୁଣ ସେଠି ନାହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ତିନି ଗୁଣ କାହିଁକି ରଖା ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମର ବାସ୍ତବିକ ପୋଜିଶନ ନୁହେଁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିଶନ ସେଟା ନୁହେଁ। ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିଶନ ହଉଛି ଆମେ ସେବକ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ, କାହାର, ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଥ୍ରୀ ମୋଡ୍ସରେ ଏଠି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ, ସେଠି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କାଳ। କାଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ୟାର କାମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷୟ କରିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ମାରିଦେବା, ଏ କାଳର କାମ ସେୟା। ଏବଂ କାଳ ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି କାଳ ଅସ୍ମି ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ, ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି କାଳ ଅସ୍ମି, ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି କାଳ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଘରଟେ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ। ଏ ଶରୀର ବି ସେମିତି ସମୟ ଆସିଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, କେତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, କଣ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛି, ଏ ହେଲା କାଳ ବା ମାରି ଦଉଛି, ଏବଂ ଏ କାଳ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ଇଏ ହେଲା କାଳ। କର୍ମ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଲେ ଆସୁଥିଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ସେଠି ଆମେ କହୁଥିଲି କର୍ମ କଣ, କର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି, ରଜ ସତ୍ଵ ତମ, ତାରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଇଦର ତମ ଗୁଣୀ ହଉଛେ କି ସତ୍ଵ ଗୁଣୀ ହଉଛେ କି ରଜ ଗୁଣୀ ହଉଛେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ, କିଛି ରଜ କିଛି ତମ କିଛି ସତ୍ଵ, ଏ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ନେଇକି ଆମର ଗୁଣ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆମର ଗୁଣ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ, ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ, ସେ କାମକୁ ଆମେ କହୁଛେ କର୍ମ। ଏବଂ ସେ କର୍ମର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କର୍ମ ଫଳ। ଏବଂ ଲ ଅଫ କର୍ମ ମୁଁ ବି ବୁଝେଇଲି, ଯାହା କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମ ଫଳ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇଲେ ରେଜଲ୍ଟ, ସେଟା କର୍ମ ଫଳ, ଏବଂ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାର ବାଟ ପୁଣି ପରେ ବଟେଇବେ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ
ଏତିକି ଏଇ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି ସବଜେକ୍ଟ ଗୀତାରେ। ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ, ପ୍ରକୃତି, କାଳ, କର୍ମ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବୁଝେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆହୁରି ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ଲୋକ ଯିବା ଚାପ୍ଟର 1 ଇଏ ସେ କରିକି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ହବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ହବ ନା ଯେତେ ଶୁଣିବା ଆମର କ୍ଲାରିଟି ସେତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଭଗବତ ଗୀତାର କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାର ପ୍ରୋସେସ କଣ ସେଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାରିଦେବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ, ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲେ କଣ ହବ ଭଗବତ ଗୀତା, ସେଟା ବି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆମେ ବିରାମ ନବା। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେତିକି ପଢେଇଲେଣି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେକ୍ସନ କରିବା। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିଛି ଡାଉଟ ଆସୁଛି ବା କିଛି, ମତେ ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଦଉଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କ୍ଲାସ ନହେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ସେଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏବଂ ବେଟର ହବ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ରହିବେ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ବି ବେଟର ହବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ହବ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୋର ବି ଟିକେ ଏନ୍ଥୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ, ମୁଁ ତ ଲାଗିବ ଯେ କାନ୍ଥ ବାଡକୁ ମୁଁ କହିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରୁ ନାଇଁ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଅନ୍ କରିପାରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ସେ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ବନ୍ଦ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ହବନି, ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଅନ୍ ରଖିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସରେ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ହବନି। କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ ପଚାରିବେ ତାର ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ତାକୁ ନା ଲାଗିଯାଇପାରେ କୋଉଠି 3 ମିନିଟ୍ କୋଉଠି 5 ମିନିଟ୍ କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ଆମେ ରଖିବା। ଆପଣ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଦେବେ ଯେ ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଗ୍ରୁପରେ। ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।